지상낙원이라 불리는 미국 하와이에서 꼭 먹어야 할 음식으로 한국 음식이 꼽힌다는 사실을 알고 계셨나요? 게다가 이 음식은 어느새 하와이 사람들의 소울푸드로 자리 잡았다고 하는데요. 바로 미트준입니다. 하와이를 대표하는 이 음식의 뿌리는 놀랍게도 우리나라의 육전에서 시작됐는데요. 그렇다면 한국 육전은 어떻게 하와이의 대표 로컬 푸드로 자리 잡게 된 걸까요? Meatjun is a Korean Hawaiian specialty. It consists of marinated beef coated in flour and egg, then stir-fried to a golden crisp. Like only get this in Hawaii, and it's not really like traditional Korean. Meatjun, marinated beef coated in egg. Usually they cut the meatjun in strips, but you're just gonna have to eat it whole. Pretty good. See how thin? Pretty good. See how thin? 하와이 주민들이 즐겨 먹는 미트주는 기름을 넉넉히 둘러 거의 튀기듯 구워내기 때문에 바삭한 식감과 진한 단짠 풍미가 특징입니다. 다만 한국의 육전보다 간이 조금 더 강한 편인데요. 그런데 흥미로운 점은 막상 음식이 완성된 모습을 보면 한국의 육전과 구분하기 어려울 정도로 닮아 있다는 것입니다. Okay, here's my plate, guys. Meatjun, rice, pancake, and some kimchi, homemade kimchi from my friend. Put a little bit of sauce. Okay. Very good. Oh my god, that is really good. 10 out of 10. No joke. Not just because it's my own cooking. The marinade is really good. I thought this was going to be a lot harder, and it wasn't. 김치와 함께 곁들여 먹는 모습을 보면 영락없는 한식 그 자체인데요. 이처럼 그 뿌리를 따라가 보면 미트주는 한국의 육전 문화와 깊은 연관이 있는 음식입니다. 그런데 두 음식 사이에는 결정적인 차이가 하나 있습니다. Let's do this. Okay. First thing you're gonna need is half cup sugar. And you're gonna go half cup shoyu. We're gonna go 1 tablespoon of sesame oil. Okay, about there. We're gonna press 2 garlics into this. The last ingredient is onion, but my daughter's on her way home now with the onion. Daughter gets home, I'm gonna add the onion and we're gonna let this marinate in the fridge for 1 hour. Now, 한국의 육전이 소고기 본연의 맛을 살리는데 초점을 맞췄다면 미트주는 달콤하고 짭조름한 간장 양념에 고기를 미리 재워 풍미를 더하는 것이 특징입니다. 즉, 한국의 육전을 바탕으로 하면서도 하와이 현지인의 입맛에 맞게 변형된 음식이라고 볼 수 있습니다. 진짜 놀라운 것은 한국 이민자들의 음식에서 출발한 미트준이 이제는 하와이 사람들의 일상 속 음식이 되었다는 것입니다. 미트준은 현재 하와이를 대표하는 로컬 음식 가운데 하나로 완전히 자리 잡았습니다. This was a top comment for the best meat jun on Oahu. I guess I'm gonna get Young's Kalbi before I catch a flight. Oh, it's all good, no worries. Thank you very much. Bro, the weather sucks. Eating meat jun 3 days in a row is kind of nuts and it hurts the wallet. But this is how the plate looks. We got the meat jun, bean sprouts, cabbage. I think that's wakame, seaweed, kimchi, and the sauce. Bro, I gotta eat this thing extremely fast. My Uber's on the way. Let's see. Yeah, this thing is pretty hammer. A little bit sweeter, but super good. I think I like the kimchi here better too. Yeah, bro, this one's pretty good. No need to even use the sauce. But the sauce is super good too. I like it with the sauce though, but they both good. Pour the sauce on the rice and meat, June. We got like 3 minutes left. That was the best meat jun I had so far. Thanks for recommending it. That plate was $25. 하와이식 백반이라고 할 수 있는 플레이트 런치에는 미트준과 함께 흰쌀밥과 마카로니, 샐러드, 김치가 함께 나옵니다. 여기에 식초와 간장, 참기름을 기본으로 하고 약간의 고추장이나 고춧가루를 더한 특제 소스에 찍어 먹는 것이 하와이 미트준의 정석으로 통합니다. 비록 한국에서는 생소한 이름의 음식이지만 하와이에서는 수십 년에 걸쳐 현지인들의 사랑을 받으며 어느새 지역을 대표하는 소울푸드가 되었습니다. 그렇다면 이 음식은 탄생하게 된 걸까요? 60, 70년대 이후 하와이에는 많은 한국 이민자들이 정착하면서 식당을 운영하기 시작했습니다. 그 가운데 호놀룰루의 유명 한식당인 김치 식당에서 육전을 메뉴화하는 과정에서 널리 알려졌다고 전해집니다.
그리고 하와이 특유의 플레이트 런치 문화와 결합하면서 지금의 미트준 스타일로 자연스럽게 발전하게 됐습니다. So there's an ultimate protein hack. There's also rice underneath. You get your 4 choices of banchan. I went with broccoli, bean sprouts. There's shoyu potatoes. I don't know if you can see that. And then japchae. But let's get into the main dish first. It comes with a sauce. The sauce is on the table that you can't see, but it's like a soy-based ponzu sauce type of thing. You dip it in. Meat quality is great. Meat quality is amazing. No fat on it. It just melts in your mouth, really. The egg has a really like fluffy and like, oh, don't mind that. But egg has a really like fluffy and like crispy texture to it, making the beef inside of it absolutely amazing. 하와이 사람들의 소울푸드 미트준의 뿌리가 된 육전. 그래서 준비했습니다. 육전은 맛은 좋지만 생각보다 손이 많이 가는 음식입니다. 하지만 이 제품은 완전 조리 상태라 간편하게 즐길 수 있는데요. 프라이팬에 기름을 살짝 두르고 굽거나 오븐 또는 에어프라이어에 몇 분만 데우기만 하면 금방 구워낸 맛의 육전을 손쉽게 즐길 수 있습니다. 진한 풍미의 육전이 생각나는 날 한 끼 밥 반찬으로 또는 술안주로 즐기기 좋습니다. 지금 이 영상 아래 쇼핑 탭에서 만나보실 수 있습니다. 사실 이런 일은 하와이에서만 일어난 게 아닙니다. 한국 음식이 해외에서 현지 음식으로 완전히 자리 잡은 사례는 또 있는데 그중 가장 잘 알려진 예가 일본의 야키니쿠입니다. 오늘날 야키니쿠는 일본을 대표하는 음식 중 하나로 자리 잡았지만 현재의 야키니쿠 문화가 형성되는 과정에는 제1한국인들의 역할이 적지 않았습니다. 제2차 세계대전 이후 어려운 시기를 보내던 제1한국인들은 비교적 저렴하게 구할 수 있었던 소나 돼지의 내장 부위를 활용해 구이 요리를 만들어 팔기 시작했는데요. 그런데 일본에서는 내장을 구워 먹는 문화가 거의 없었습니다. 그럼에도 불구하고 제1한국인들이 운영하던 식당을 중심으로 야키니쿠가 알려지기 시작했고 현지인들 입맛에도 맞으면서 내장구이 문화가 서서히 자리 잡게 됐습니다. 그렇게 한 발 한 발 확산되며 오늘날 일본 야키니쿠 문화로 발전해 나갔습니다. 이제 야키니쿠는 일본 사람들에게 너무도 익숙한 음식이 되어 많은 사람들이 그 기원을 의식하지 않을 정도가 되었는데요. 어쩌면 이것이야말로 그 음식 문화가 일본 사회에 완전히 뿌리내렸다는 뜻일지도 모르겠습니다. 그런데 여기서 더 흥미로운 사례가 하나 있습니다. 바로 일본의 야키니쿠와 함께 먹는 초래기 샐러드입니다. 韓国にはない日本の韓国より3つ。2番目はチョレギサラダ。韓国ではチョレギという言葉がありません。日本の食品メーカーがチョレギサラダドレッシングを作ったのがきっかけで広まってしまいました。 일본 야키니쿠 집에 가면 거의 모든 사람들이 주문해서 먹는 음식인데요. 실제로 많은 일본인들이 초래기 샐러드가 한국에서 왔다고 생각합니다. 그런데 정작 한국에서는 초래기 샐러드라는 이름 자체가 없습니다. 이와 관련해 경상도 사투리인 제레기가 일본으로 건너가면서 초래기라는 이름으로 변형된 것이라는 해석도 있습니다. はい、ほんでこういう風にサラダを作っておきます。サニーレタスとかレタスとかサラダっぽいやつを入れていってください。ボウルにサラダ入れます。この中にさっきのチョレギドレッシングを入れます。こんな感じでこれを混ぜていきます。はい、家でも簡単にこういう風にチョレギサラダが作れます。これに韓国海苔とかニンニクチップとか香ばしい系を入れたらもっと美味しくなります。それではいただきたいと思います。美味しいです。はい、こういうのをね家庭に常備するだけで皆さんの家庭のサラダ生活がより美味しくなるんではないでしょうか。よかったら参考にしてください。 사실 겉보기에는 비슷해 보여도 두 음식의 성격은 꽤 다릅니다. 한국의 상추 겉절이가 액젓과 고춧가루를 바탕으로 즉석에서 무쳐내는 반찬이라면 일본의 초래기 샐러드는 참기름과 간장, 치킨 스톡으로 맛을 드레싱을 넣은 샐러드입니다. 기본 재료로 김이 반드시 들어가고 토마토와 두부가 들어갈 때도 있습니다. 이처럼 같은 잎채소를 활용했지만 무침과 샐러드라는 분명한 차이가 있습니다. 한 가지 분명한 것은 이미 일본 식문화 안에서 독립적인 메뉴로 완전히 자리 잡았다는 사실입니다. 한국에는 없는 이름이지만 일본에서는 너무나 당연한 음식이 된 것입니다.
과거에는 한국 음식이 해외에서 소개될 때 낯선 외국 음식으로 설명되는 경우가 많았습니다. 하지만 지금은 조금 다른 단계에 접어들고 있는 것 같습니다. 하와이의 미트준처럼 일본의 야키니쿠와 초래기 샐러드처럼 한국에서 비롯된 음식 문화가 현지에서 새로운 모습으로 뿌리를 내리고 다음 세대에게 자연스럽게 전해지면서 어느덧 그 지역 식문화의 일부가 되어가고 있습니다. 어쩌면 K푸드의 진짜 성공은 수출액이나 유행 순위가 아니라 사람들이 그 음식의 원산지를 굳이 의식하지 않을 정도로 일상 속에 깊이 녹아드는 바로 그 순간인지도 모르겠습니다. 세계 여러 곳의 식탁 한편에 한국 음식이 조용하고도 자연스럽게 자리 잡고 있는 지금 K푸드는 단순한 유행을 넘어 하나의 진짜 문화가 되어가고 있습니다.